गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अज असी 84 दे दुखांत दे चर्चा करन दे लई इत्थे एकत्रित होए हैं और मेरे तो पहला बहुत सारे बुलारे साहबाना ने इस देश तो जिन्हों हिंदुस्तान के नां ते उभारिया जाता उहदी गुलामी तो छुटकारा पाउण दीयां गल्लां कीतियां, लेकिन मैनू बड़ा दुख हुंदा कि आज़ादी बहुत दूर की गल है। असीं 37 साल बीत जाण तो बाद भी उस घल्लू घारे दे विच जो अन्याय होया उहदा न्याय भी इस देश दे विच लैण तो असफल रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक चिंतन मंथन का विषय आ कि इस देश के अंदर जिस तरह के हालात पनप रहे आ उहदे पिछे किहड़ा सोच काम कर रही आ, किहड़ा षड्यंत्र काम कर रहा। क्योंकि मैनू यह गल कबूलण दे विच कोई हिचकिचाहट पैदा नहीं हुंदी कि मेरी उम्र हुण 45 साल दी है और 30-32 साल तक मैं भी इस देश के अंदर इहो ही समझदा रहा कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले वो देश द्रोही सी। उन्होंने हरमंदर साहब ते कब्जा कर लिया, याद करवाउण लई भारत की सरकार ने हमला किया। जिस तरह का तुसी प्रचार करोगे उस तरह का प्रचार पीढ़ी की दिमाग दे विच बह जांदा। मैं कहना की चाहता कि प्रचार बहुत बड़ा रोल अख्तियार करता। 2018 के अंदर इसे अमृतसर की धरती ते असी एक सम्मेलन किया। दसंबर दे विच 5 दिन अधिवेशन चलता हो बामसेफ के माध्यम तो, और जेड़े पंथ प्रस्ती लोग सी, पंथ हितैषी लोग सी, उन्हां दे नाल चर्चा करन तो बाद बार बार, क्योंकि बार बार चर्चा करन दा विषय आ, तुसी एक बारी किसी शख्स नूं मिल के आ जाना जिहड़ा दुश्मन आ उहदे घर दे विच मोहरे बैठा हुंदा कि तुसी कदों निकलना और कदों असीं एंटर करिए। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ उस दिमाग ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਂ, ਦੁਸਹਿਰੇ, ਰਾਮਨੌਮੀ, ਹੋਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ पंथ हितैषी लोगों के नाल जदों चर्चा हुई तो असीं महसूस किया कि जो काम इस देश के अंदर साडी संस्था बामसेफ कर रही है वही काम संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला करना चाहते सी। और जदों उस गल नूं असीं पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनाया तो पंजाब तो राजपुरे तो बाद जदों असीं निकलदे सी तो जिस निगाह दे नाल इस देश के अंदर सिख नूं देखिया जांदा सी वो वरती चेंज हुई। और 2018 के अंदर जिहड़ा अधिवेशन होया डाटे कढ़ के देख लो दुकानदारों तो पुछ के कि सब तो ज़्यादा किरपान रूपी चिन्ह जिहड़ा सिख अपने कोल रखदा सब तो ज़्यादा 2018 के अंदर पूरे देश के अंदर इत्थों खरीद के लोग लगाए, क्योंकि उन्होंने पता लगा कि यह किरपान किसी नूं कट्टण दे लई जां जबर जुल्म करन दे लई नहीं, यह किरपान इस देश के अंदर जबर और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाउण लई और सुरक्षा करन दे लई आ। और सब तो ज़्यादा तस्वीरां संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दियां 2018 के अंदर जिहड़ा अधिवेशन होया उहदे विच लोग खरीद के लगाए। कारण की आ, असीं इस देश के अंदर महसूस किया कि जिहड़ा इस देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई गुलामी दे नाल सी और वो आज़ादी जिहड़ी आ वो इस देश के अंदर जिहड़ा भारत दे दा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, BC, OBC देश के अंदर देख रहा, अपने आप को गुलाम महसूस कर रहा। भारत देश के अंदर पंजाब की धरती ते पंथ हितैषी लोग अपने आप को गुलाम मन रहे आ और गुलाम लोग गुलामां दे दोस्त हुंदे आ, यार हुंदे आ, उन्हां दे जिहड़े आ वो बाहां हुंदियां। तां असीं इन्हां दे नाल हत्थ जिहड़ा अगे वधाया और देश के अंदर एक चर्चा का विषय लिआंदा। और इस देश के अंदर जिस तरह तुसीं अज इत्थे पंथ दे विच रह के
ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰੀਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਮਹਿਮੁੱਲਾ हैदराबाद ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, PhD ਸਟੂਡੈਂਟ, ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੜਾਇਆ। ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਰੋਹਿਤ ਮਹਿਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਨਪ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਿਆ। 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਤਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 419 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੜਯੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੱਟ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਦੋਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ IAS ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੰਡਾ ਲਕੀਰ ਦਿਵਸ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ BJP ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ BJP ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਤਲ ਆ, BJP ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਕਾਤਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਗਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਕਿ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂਭਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਔਰ ਸਾਂਭਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੜਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ 4000 ਜਾਂ 20000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਹਿਰਦ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਫੋਰਸਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮ ਆ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਧਾਨ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 84 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਥੀ ਲਗਭਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ 84 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਡਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ।